أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ اکبر. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں. اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے قرآن مقدس میں؟ وَإِذَا، اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ ان نہلک، کہ ہلاک کر دیں، قریتن، کسی بستی کو. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کیا کرتے ہیں؟ امرنا، تو ہم احکام بھیجتے ہیں، ہم حکم بھیجتے ہیں. کنہیں؟ مترفیہا، جو بستی میں خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان پر. ٹھیک ہے، اللہ عز و جل ترجمہ غور سے سنیے گا آپ. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے، اس بستی کے خوشحال لوگوں کو احکام بھیجتے ہیں. احکام بھیجتے ہیں، یہ چیز کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو، اس سے بچو. احکام بھیجتے ہیں سب طرح کے. اچھا، فَفَسَقُوا فِيهَا، اب ہے اصل مرحلہ. تو وہ جو احکام بھیجے ہیں وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ان احکام کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، اس پر چلتے نہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اب ہماری بات پوری ہو جاتی. کون سی؟ کہ ہم ہلاک کرنا جو چاہا ہے، کہ فحق علیہ القول، احکام آئے انہوں نے مانے نہیں، کہ فحق علیہ القول، اب ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، تو ہم انہیں ہلاک و برباد کر دیتے. دیکھیں یہ قدرت کاملہ اللہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی کا قانون جو ازلی ہمیشہ سے کیا ہے؟ بستیوں کو، سوسائٹیوں کو، گاؤں کو، شہروں کو اچانک نہیں ختم کر دیا جاتا. روزانہ گناہ ہوتے ہیں نا، تو سڈنلی اچانک گناہ کیا اور برباد کر دی، یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم احکام بھیجتے ہیں سب سے پہلے. اچھا کن لوگوں پر بھیجتے ہیں؟ جو بستی کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان پر، جو بستی کے سردار ہوتے ہیں ان پر، جو بستی کے اندر لیڈر ہوتے ہیں ان پر، جو بستی میں بڑے ہوتے ہیں ان پر، جو بستی کے اندر کوئی سٹیٹس رکھتے ہیں ان پر احکام بھیجتے ہیں. غریب کرتا کیا ہے؟ وہ تو امیر کو جیسا کرتا ہوا دیکھتا ہے ویسا کرتا رہتا ہے. اپنا کوئی غریب کا کوئی کام ہے؟ کنگال کے پاس کوئی کام ہے؟ کوئی نہیں ہے. گھر بیٹھتا ہے، کسی ایکٹر، کسی ہیرو، کسی بڑے کو دیکھتا ہے ویسا کرتا رہتا ہے. اسی لیے احکام کن پر آتے ہیں؟ کہ بڑوں پہ آتے ہیں. اب اس کو ہم اور آپ سمجھیں کہ جو بستیاں یہاں مثال دی اللہ نے، قوم عاد کو ختم کیا، قوم سمود کو ختم کیا، قوم لوط کو ختم کیا گیا، قوم نوح کو ختم کر دیا گیا، قوم فرعون کو ختم کر دیا گیا، قوم عاد کو ختم کر دیا گیا. یہ جو قومیں تباہ و برباد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آیا نا ان پر، اچانک نہیں آیا تھا. احکام اللہ نے بھیجے کن کے ذریعے؟ کہا میرے انبیاء جاؤ احکام دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی ترغیب دلاؤ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. یہ جو احکام، نمازیں قائم کرو، اچھے عمل کرو، اگر پیسہ ہے تو پھر زکاتیں ادا کرو، پھر جو اچھی بھلائی کے جو کام ہے وہ کرو. جب انبیاء کے ذریعے یہ تمام باتیں ہم ان تک پہنچاتے ہیں اور انہیں تمام احکام پتہ چل جاتے ہیں، اب اس کے بعد یہ وہ احکام پر عمل نہیں کرتے، اب آتا ہے بستی پر عذاب. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھیے. بارہا میں نے کہا، ابھی پھر ایک بار کہتا ہوں کہ یہ سورت
सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाना है, इसकी बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीर है ये। इसको हम देखते जाएं और अपने समाज को बेहतर करते जाएं। कि पहले की कौमें जो बर्बाद हुई, पहले की कौमों की बस्तियां जो बर्बाद हुई, ऐसे ही नहीं हुई थी। तो हमारी सोसाइटी भी अगर बर्बाद ना हो, हमारा मुआशरा बर्बाद ना हो, हमारा गांव बर्बाद ना हो, इसके लिए अल्लाह ने जो अहकाम भेजे पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। तो अवाम से ज्यादा, कंगाल लोगों से ज्यादा, गरीबों से ज्यादा, जिनके पास कुछ नहीं है उनसे ज्यादा उनको अमल करना पड़ेगा जिनके पास सब कुछ है। जो अमीर हैं, जो अपना एक वकार और स्टेटस रखते हैं, कहा क्या करना पड़ेगा? कहा इन्हें इस्लाम पर अमल करना पड़ेगा। आज ये तबाही क्यों है? ये बीमारियां क्यों अचानक आ जाती, या अचानक अजाब क्यों आ जाते हैं? देखा नहीं, बहुत सारे अभी जो करीब के अंदर 2021 और 20 के अंदर बड़े बड़े जंगलात अचानक जल गए। कैलिफोर्निया का जला, फिर तुर्की का जला, फिर उसके बाद अभी भी कोई एक जगह का जला। ये क्यों? अचानक क्या होता है? ये अचानक कुछ नहीं होता है। ये चीज होती है कि उनके बड़े गुमराह हो जाते हैं, उनके बड़े अहकाम मानने की बजाय गुमराह हो जाते हैं, फिस्क व फुजूर करने लगते हैं, जुल्म व जबर करने लगते हैं। कितने मालदारों को आपने देखा है 5 वक्त के नमाजी, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े ओहदेदार, बड़े बड़े सरमाएदार, कितने लोगों को आपने अजीम प्रेमजी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुसलमान हो, देखा है कभी इसको मस्जिद में आते? ये अजाबे क्यों? ये अजाब यूं इसलिए आते हैं, हम अचानक अजाब नहीं दे देते। अल्लाह क्या फरमाते? किसी बस्ती को हम यूं ही खत्म नहीं कर देते। ये अजाब कभी चोरी हो जाती है, रातों रात पूरे के पूरे घर। अभी देखा इस बीमारी के अंदर बाज लोगों के घर ऐसे तबाह हुए कि दादा से लेकर पोते तक सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा इस बीमारी के अंदर। सोसाइटी है, लेकिन उस पर अजाब कैसा आया कि उसके खानदान के 18-19 फर्द का 1919 खत्म हो गया। ये चीजें होती है। कहा ये जब होता है, जब खुशहाल लोग और अमीर लोग जब बहकते हैं रास्तों से, जब वो गुमराही के रास्ते पर आते हैं, अब जब अजाब आता है तो न बच्चा बचता है, न फिर बूढ़ा बचता है, न औरतें बचती है, न मर्द बचते हैं, न माल बचता है, न दुकान बचती है, न जायदाद बचती, कोई चीज नहीं बचती। फदम मरना का तदमीरा, यहाँ लफ्ज देखिए, एक होता है नफा न मिलना, एक होता है नुकसान हो जाना, लेकिन एक होता है हलाको बर्बाद हो जाना। समझ रहे हैं ना? मंडी में का आज नफा नहीं मिला, दूसरे दिन का ये तो नुकसान हो गया, लेकिन तीसरे दिन मंडी खत्म हो गई, का अब का कमाने का कोई जरिया ही नहीं बचा, पूरी बस्ती खत्म हो गई। का यहाँ ये लफ्ज जिक्र हुआ क्या? फदम मरना का तदमीरा, तो हम उन्हें हलाको बर्बाद कर देते, अब कुछ बचता नहीं है उनके पास। ये चीज है, का ये चीज आए हम पर, इससे पहले हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। कुरान ने ये बात कर दी है कि जो बड़े हैं अगर वो अहकाम नहीं मानेंगे, इनकी सजा सबको भुगतनी। तो अगर हम हमारी बस्ती को बचाना चाहते हैं किसी भी चीज से, भूखमरी से बचाना चाहते हैं, बीमारी से बचाना चाहते हैं, अजाब से बचाना चाहते हैं, हलाकत से बचाना चाहते हैं, का बस्ती के अंदर जो बड़े हैं वो सुधर करके रहें, बस्ती के अंदर जितने खुशहाल हैं वो अच्छे रहें, बड़े बस्ती के अंदर जितने भी बड़े लीडर हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानते रहें। वो लोग अगर मानते रहेंगे तो पूरी बस्ती खुशहाल रहेगी। कुरान ने एक लिटी के अंदर कानून बता दिया। अपनी माशरे को, अपने सिविलाइजेशन को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हो, जितने बड़े हैं वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।